Good evening, madam, and thanks for everything. ആദ്യം ട്രീറ്റ് തന്നതിന്, പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യിച്ചതിന്. നിങ്ങളാരാ മനസ്സിലായില്ല? കൂടുതൽ അഭിനയൊന്നും വേണ്ട. തന്നെ പോലെ ഞാനും ഒരുപാട് പേര്, കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിച്ച് ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം? ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ പറ്റിക്കുന്നത്, അതും ഇത്രയും ബുദ്ധിപരമായിട്ട്. തനിക്കറിയോ, തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് കിഴി ഒഴിഞ്ഞ നേരമില്ല. കൂടുതൽ ചിരിക്കണ്ട. പല പെൺകുട്ടികളോടും കാണാതെ പഠിച്ച പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ കുട്ടിയാണ് താൻ എന്ന്. താൻ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു... ഓക്കെ ശങ്കർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വഴിക്ക് വരൂ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തിനാ എന്നെ അറിയില്ലെന്ന് അഭിനയിച്ചത്? അതോ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി. അതിനു മുമ്പ് ശങ്കർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ? പിന്നെന്താ, പറയൂ. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നാൻസി ഇന്ന് ലീവാന്ന് പറയോ? ഇവിടെയാണോ നാൻസി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതെ. എന്തേ, ബുദ്ധിമുട്ടാവോ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ? നാൻസിയുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ. 230450. ഹലോ, ഡിവൈഎസ്പി. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്, ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലതിന്. പറയൂ. ഈ ബില്ല് സാറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ടാ മാഡം പോയത്. ഓക്കെ. എത്രയായി? 1450 രൂപ. ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് 1480 രൂപയോ? അല്ല സർ, കുറച്ച് ഫുഡും ഐസ്ക്രീം മാഡം പാർസൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത്രയും നാൾ നീ പല കാറുകളിൽ പല പെൺകുട്ടികളോട് നടന്നില്ലേ? അതിനുള്ള പ്രതികാരമായി ആരോ നിനക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി തന്നതാ. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീണു. പലതും മറച്ചു വെച്ചാണ് അവള് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവളായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ ബർമുടാതി ചന്ദന ഗുളിക 2 കൊടുത്താലേ അവള് തത്ത വേണോ പറയും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തത്തയുടെ ഭാഷ അറിയുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. എന്നാ നമുക്ക് താത്തയെ വിളിക്കാം. ഓ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നാൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. നാൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂന്ന് നിനക്കെന്താ എത്ര നിർബന്ധം? പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ടെന്തിനാ? എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തോപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണേ. പിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവം. 2 പേര് കടന്നു വരിക, പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുക. ഇവരുടെ ഗാർഡിയൻസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിതി? നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു മുഖപരിചയമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നത്. ഞാനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാതിരിക്കാനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലാത്ത ആര് വന്നാലും സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കണ്ട. വേണ്ട രീതി പെരുമാറി വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ മാഡം. അറിയിക്കൂ. എന്താ? ഇവിടെ നാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയില്ലേ, അതിനെ കാണാൻ വന്നത്. അതെ. കുട്ടിയുടെ ആരാ? കസിനാ. പേര് ശങ്കർ കുര്യാക്കോ. ഇരിക്കൂട്ടോ, ഞാൻ ആളെ വിളിക്കാം. കുടിക്കാൻ തണുത്തത് വല്ലതും ഒന്നും വേണ്ട. അല്ല വേണ്ട, ചൂടായിട്ട് തന്നെ തന്നോളൂ. എല്ലാവർക്കും ചൂടുള്ള എടുത്തോളൂ. ഇവർക്കൊക്കെ തൊണ്ട ശരിയല്ല. ക്യാൻസറാ. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ. വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. ആരാ കുട്ടിയുടെ കസിൻ? ഞാനാ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കസിൻസാ. ഞാനാ. നീയല്ലടാ മെയിൻ കസിൻ? ഞാനല്ല, ഇവനാണ്. കിടന്ന് കാറാതടാ. എന്റെ ചേട്ടനിങ് എത്തും. എത്തിയാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? പോയി ബോറ് പരിപാടികളല്ലേ ചെയ്യണേ, പിന്നെ എങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കും? ഹോട്ടൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു, ഹോസ്റ്റൽ സംഭവമായി. സൂക്ഷിച്ചോ, അടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റൽ സംഭവമായിരിക്കും. കരുനാക്കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തൊന്നും വിളമ്പോലെ. എനിക്ക് ഇത്തവണ താത്തയുടെ കിഴി പോരാ.
കീഴൂർ വൈദ്യ എന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വേണം. ശരിയല്ലേ? എല്ലിന്റെ വേദന പോകാനുള്ള മരുന്നും എല്ലാം ഉണ്ടോ ചന്ദ്ര? ഇടിയിട്ടിപ്പോ ഞാൻ മരുന്നിന്റെ പേരെല്ലാം മറന്നു ശങ്കരോ. താത്തയുടെ കാല് കേട്ടോ. നീ പ്രായമായാലും വെറുതെ വിടൂലേടേ. അതല്ലെന്ന്, ആ കാലിലെ മസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണിങ്ങളുടെ കാല് പോലെ പോലെയൊന്നുമല്ല, ആണിന്റെ കാല് തന്നെയാ. ഞാനിപ്പോ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, താത്ത നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഫ്രാഡാണ്. താത്ത പെണ്ണല്ല, ആണാണ്, ഉറപ്പാ. ഒന്ന് പോടാ അവിടെ. എന്റെ പൊന്നു ശങ്കരെ, താത്ത കിഴിവെച്ചപ്പോ എനിക്കും തോന്നി ഭയങ്കര ശക്തി. അതെ, എന്തായാലും ശരി, താത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. എന്ത് വഴി? കുളിക്കുമ്പോ ഒളിച്ച് നമ്മൾ കാണും താത്തയുടെ കുളിരിന്മേൽ കുളിർ കോരും അഴക്. കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ച് നമ്മൾ കാണും നമ്മളെ കൊടുകൈ കൊടു. എന്റെ മോളെ, നിനക്ക് എന്തു പറ്റി? നീ ഞങ്ങള് കോലം കെട്ട് പോയില്ലോടില്ലേ കുളിക്കാനേട്ടാ? ഇന്ന് നല്ല പണിയായിരുന്നു. ഇനി വൈകിട്ടേ കുളിക്കൂ. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും രാവിലെ കുളിച്ചിരിങ്ങി ഒരു വായിക്കും കൊള്ളൂല. കുളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖം വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ചരങ്ങ്, കരിഞ്ചപ്പട്ട, കണ്ണമാരി, അടിമാരി, ആയിരക്കണ്ണ്, ചീങ്ങണ്ണി മുതൽ ജപ്പാൻ ചോരം വരെ പിടിക്കും. മോള് വേഗം ചെന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്ക്. അപ്പൊ താത്തേക്ക് വിളിക്കണ്ടേ? സിസ്റ്റാടെ കുളിയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് കാര്യം എത്രയായി. മോള് വേഗം ചെന്ന് കുളിക്കും. ചെന്ന് സോപ്പും തോട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാ വേഗം ചെല്ലു. അല്ല, പുള്ള കുളിച്ചാൽ തള്ളക്ക് കേടില്ല എന്നല്ലേ പ്രണാമം. ഞാനിത് ഇളക്കി കുളമാക്കാം. പറ്റുമോളെ, വേഗം ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ടോ. വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ. അമ്മോ, വേഗം ഒന്നും കുളിക്കണ്ട. നല്ല സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ദേഹമൊക്കെ ശരിക്കും തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി കുളിച്ചോ. വെളുക്കട്ടെ. നോക്ക്. മടി നോക്കട്ടെ, കാണാനുള്ള മുഴുവൻ പിള്ളേര് കണ്ടാച്ചു പോവും. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് രമണ്ണ നോക്കിക്കൊണ്ടാ നിനക്ക്. ഇതേത് കാലന്റെ കാല വലിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടുവാനാ. വരി താത്ത. താൻ കുടിച്ച പോയി താൻ തന്നെ നെയ്യത്ത് പോലെ വയ്യത്ത്. വരട്ടെ വാഞ്ഞേ. ചന്ദ്ര, 10 ദിവസം ആരെങ്കിലും ഒരു മുണ്ട് കൊണ്ടുപോടാ. ഇവള് എന്റെ പുറത്ത് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാണ്. ഏഴുമല പൂഞ്ചോല വാമനക്ക് മണിമാല. ബെസ്റ്റ്.
സെറ്റ്. മറ്റേ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ. கல்யாணி, காலகாலமாய் காற்றுக்கு வேலி ஓடலாகுமா மாற்றடி தோழி ஆணும் பெண்ணுமாய் வாழ்ந்திடும் பூமி மேலும் கேடுமாய் ஏதொரு நீதி வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே பொங்கும் போது கரையை தாண்டி கடலின் அலைகள் சீறி பாயும் நேரம் வந்தால் நாமும் கூட அலையை போல மாற வேண்டும் அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே காலகாலமாய் காற்றுக்கு வேலி ஓடலாகுமா மாற்றடி தோழி பெண்களின் இதயம் அன்பின் ஊற்று கண்களின் வழியே அன்பை காட்டு தோளின் மீது ஏறும் சுமைகள் யாவும் தாங்கும் பலம் வருமே ஒவ்வொரு உறவும் உன்னை ஏற்று உன் வழி நடந்திடும் பண்பை ஊட்டு வாழும் வாழ்க்கை வேதமாகும் வானம் பூமி வசப்படுமே உண்மையும் பெண்மையும் தோற்பதில்லை தோற்கும் போது அதை எதிர்த்திடு நீ உண்மையும் பெண்மையும் தோற்பதில்லை தோற்கும் போது அதை எதிர்த்திடு நீ பாவம் பார்த்தால் நியாயமில்லை பூவும் முள்ளாக மாற வேண்டும் அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே பொங்கும் போது கரையை தாண்டி கடலின் அலைகள் சீறி பாயும் நேரம் வந்தால் நாமும் கூட அலையை போல மாற வேண்டும் அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் இந்த எம்எல்ஏவை கல்யாணம் பண்ணிக்க எத்தனையோ கோடீஸ்வரம் வீட்டு பொண்ணுங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஏற்கனவே கல்யாணமான உங்க மகளை என் பொண்டாட்டியை ஏத்துக்க ஏன் சம்மதிச்சேன் தெரியுமா? ஏன்னா
உங்க மக பவித்ராவோட அழகும் சொந்த மருமகனையே சாகடிச்சிட்டு மகளையே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க ஆசைப்படுற உங்க நல்ல மனசுதான் காரணம். ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி. நீங்க சந்தோஷப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம்? நான் உங்க மக பவித்ராவோட சந்தோஷமா இருக்கணும், அதான் முக்கியம். அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும். ஆனா இப்ப அதுல இருக்கிற சிக்கல் என்னன்னா, இப்ப நீங்க எது சொன்னாலும் என் காதுல ஏறாது. ஏன்னா உங்க அழகான பொண்ணு மேல ஆசை வச்சுட்டேன், அவளை கல்யாணம் பண்ணாம விட மாட்டேன். நான் இப்ப மாட்டேன்னு சொல்லலையே, கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருங்கன்னு தானே சொல்றேன். அத சீக்கிரமா செய்யுங்க. சிவாவுக்கு காரியத்தை பண்ணிட்டு எங்க 2 பேர் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிங்க. போங்க. வாங்க சார். 2 நாள் எங்க நீங்க ஆளையே காணோம்? ஒரே வீட்ல நம்மளா இருக்கோம், ஆனா உங்களை மட்டும் பார்க்கவே முடியல. அது என்னுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனை பார்க்க போயிருந்தேன். எனக்கும் கல்யாணிக்கும் மேரேஜ் ஆக போகுதுல, அதை பத்தி அவன்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு வரலாம் போயிருந்தேன். ஆமா, இன்னைக்கு உனக்கு காலேஜ் இல்லையா? இல்ல, அதான் ரொம்ப போர் அடிக்குது. ஏதாவது சினிமா கூட்டிட்டு போறீங்களா? ஆமாண்டி, நம்ம வீடு இருக்க லட்சணத்துல இது ரொம்ப முக்கியம்தான். ஆமாப்பா விமல், எப்படி இருக்க? என்னம்மா, நான் என்ன அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். நல்லா விசாரிக்கிறீங்க. ஆமா, கல்யாணம் எங்க? தோ அவளே வந்துட்டாளே. அவங்கள பத்தி கேட்டேன், அதுக்குள்ள வந்து நிக்கிறாங்க. என்ன விமல், ஏர்லி மார்னிங்கே வந்துட்டீங்களா? நாங்க தூங்கிட்டு இருந்தோம், எங்களை எழுப்பாமலே நீங்க ஆட்டோ எடுத்துட்டு போயிட்டீங்களா? சித்தி சொன்னாங்க. அது ஒண்ணும் இல்லம்மா, உங்களெல்லாம் எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தான் சொல்லாம போயிட்டேன். 2 நாள்ல ஊருக்கு போயிருந்தேன். சரி, ஆட்டோ ஓட்டல, லைனுக்கு போயாவது காசு பாக்குறான் தான் லைனுக்கு போயிட்டேன். அப்ப நீங்க காலையில ஊர்ல இருந்து வந்துட்டீங்களா? சொல்லவே இல்ல. அப்போ இன்னைக்கெல்லாம் ஆட்டோ ஓட்டி பாக்கெட்ல காசு வச்சிருப்பீங்க. வாங்க, பாலா படத்துக்கு நம்ம 2 பேரும் போயிட்டு வரலாம். ஏய், சும்மா இருக்க மாட்டேன். ஏண்டி நந்தினி, இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்திருக்கியே, வீட்டு நிலைமை உனக்கு தெரியாதா? சரி சரி, ஆளாளுக்கு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. அம்மா, அவங்களேன் திட்டுறீங்க. அது ஜாலியா இருக்க வேண்டிய வயசு தானே, அப்படிதான் இருப்பாங்க. இல்லப்பா, ஒரு வாரத்துல கல்யாணத்தை வச்சிருக்கோம், ஆனா எங்க கையில பணம் இல்ல. பணம் எங்க இருக்குன்னே தெரியல. அத நினைச்சா சரியா தூக்கம் கூட வரமாட்டேன். இப்படி இருக்கிற நிலைமையில இவளுக்கு கூத்து வேற கேக்குதா? கல்யாண செலவுக்கு தேவையான பணத்தை தான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விமல். சரிங்க, அப்பாங்க ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஊருக்கா? எதுக்கு? நம்ம கல்யாண பத்திரிக்கை வந்திருந்தா அது எடுத்துட்டு ஊருக்கு போயிருக்கலாம்ல. ஒரே நேரத்துல எல்லா வேலையும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும்ல. பத்திரிக்கை வந்தாதானே எடுத்துட்டு போக முடியும். அதுக்கே இன்னும் 7500 ரூபாய் பணம் தர வேண்டி இருக்கு. சரிங்க, அதுக்கும் அப்பா ஊருக்கு போனதுக்கு என்னங்க சம்பந்தம்? இருக்கு விமல், இதுக்கே பணம் இல்ல, அப்புறம் எப்படி கல்யாணத்தை நடத்துறது? அதான் பணம் ரெடி பண்றதுக்காக ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஊர்ல அப்பா யார்ட்ட கடை வாங்க போயிருக்காரா? இல்ல விமல், ஊர்ல அம்மா பேர்ல கொஞ்சம் இடம் இருக்கு. அதை வித்தா 1 லட்சமோ 2 லட்சமோ கிடைக்குமா? அது வேற விவசாய நிலம். நாங்க அதை வச்சு என்ன விவசாயமா பண்ண போறோம்? அதான் வித்துட்டு வர போயிருக்காரு. என்ன கல்யாணி, என்கிட்ட நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல, நான் எங்கேயாவது பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணிக்க மாட்டேனா? என்ன விமல், கல்யாணம்னா பொண்ணு வீட்டுல தானே எல்லா செலவும் செய்வாங்க. என்ன கல்யாணி, நீ எப்படி பேசுற? நமக்குள்ளேயே எப்படி பிரிச்சு பேசணும்? நடக்க போறது நம்ம கல்யாணங்க, இதுல யார் சொல்ல போனா என்ன? நீங்க என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா என்னால முடிஞ்ச பணத்தை நான் ரெடி பண்ணிருப்பேன்ல. இருக்கிற பணத்தை வச்சு கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சிருக்கலாமே. இல்லப்பா, கல்யாணம்ன்றது நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணமான விஷயம் இல்ல. பத்திரிக்கை அடிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு வரவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லா செலவையும் நாங்க தானே பார்த்தாகணும்.
உனக்கு மட்டும் யாரு இருக்கா? நீயோ தனியாளு. அப்படி இருக்கிறப்போ நாங்க தானே எல்லாம் செஞ்சாகணும். என்னம்மா இப்படி பேசுறீங்க? எனக்கும் கல்யாணிக்கும் என்ன மிக பிரம்மாண்டமா கல்யாணம் பண்ண ஆசை இல்லைங்க. ஏதாவது ஒரு கோயில்ல 4 பேர் முன்னாடி தள்ளிக்கிட்டா போதுங்க. அதுக்கப்புறம் நாம எப்பவும் போல வாழற தினசரி வாழ்க்கை தானே. அக்கா, நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ. உண்மையிலேயே விமல் மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நீ பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். நம்ம கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காரு பாத்தியா? தம்பி, என் மனசுல பட்டதை சொல்றேன். நீ எங்க குடும்பத்துக்கு கிடைச்சது ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்பா. இன்னும் ஒரு வாரத்துல உன் கல்யாணம் நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் இந்த குடும்பத்தை பாத்துக்கிறது உன்னோட பொறுப்பு தம்பி. அம்மா, நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இந்த குடும்பம் என்னுடைய குடும்பம். போதுமா? கல்யாணி, நான் போய் பிரஸ் இருந்து பத்திரிக்கை வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். இருங்க, இப்பதானே வந்தீங்க. காஃபி சாப்பிட்டு அப்புறமா போலாம். சரி. மாலதி, ஏன் இப்படி தெண்டக்காவடி மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்க? இந்த வீட்ல போட்டது போட்டபடி அப்படியே இருக்கு. அதையெல்லாம் செய்யாம மந்திரிச்சு விட்ட கோழி மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தா இந்த வீடு எப்படி உருப்படும்? நானும் அதத்தான் கேக்குறாத்த. இந்த வீடு எப்படி உருப்படும்? என்னடி என்ன என் பாட்டுக்கே எச பாட்டு பாடுற? இங்க பாரு, இந்த வீட்ல நான் ஒருத்தி மட்டும்தான் பாடணும். என் கேள்விக்கு எதிர்கேள்வி கேட்க கூடாது. எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கே, இதுக்கு என்னடி அர்த்தம்? இந்த வீட்டுல நடக்கிறது எதுவும் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். என்னடி சரியில்லை? அத்தை, நானும் பல தடவை சொல்லிட்டேன், சித்ரா இந்த வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல பிடிக்கல. உனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலங்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல. சித்ரா என் அண்ணன் மக, அவ இந்த வீட்டுல தான் இருப்பா. அத கேட்க உனக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. ஏன் கிடையாது? நான் இந்த வீட்டு மருமக. நீ மருமக இல்லடி, வெறும் மக. வெத்து வேட்டுக்கு மகளா பிறந்துகிட்டு வீரா பாப்பாரு. அத்தை, பேச்ச மாத்தாம விஷயத்துக்கு வாங்க. இந்த சித்ரா என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட பேசுறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. அவளை கண்டிச்சா என்கிட்டயே சண்டைக்கு வரா. அது மட்டும் இல்லாம என் புருஷனை கல்யாணம் பண்ணி என்கிட்டயே சவால் விடுறா. இது நல்லதுக்கு இல்ல அத்தை, சொல்லிட்டேன். பார், எது நல்லது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியும். பேசாம உன் வேலையை பார்ப்போ. என் புருஷனை நான் யாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல. அடியே, பங்கு போட்டுக்கிட்டா என்ன தப்பு? இங்க பாருடி, ஏன் அவன் சித்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவ சொத்தெல்லாம் என் புள்ளைக்கு வரும். என் புள்ளைக்கு வந்தா அவ என்ன பண்ண போறா? அது எனக்கு சொந்தம்தான். அப்புறம் இந்த வீட்ல மகாலட்சுமி அப்படியே தாண்டவம் ஆடுவாள்ல. இந்த பாரு, பேசாம வாய மூடிக்கிட்டு வாளை சுருட்டிக்கிட்டு நடக்கிற வேலைய பாத்துக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடந்துக்க.
என்ன புரியுதா? மூத்த தாரங்கிற பேரை காப்பாத்திக்கிட்டு வாய மூடிக்கிட்டு பேசாம கடை இல்ல செய்யறத செஞ்சு போடுவேன். என்ன மிரட்டுறீங்க? மாலதி, ஏன் பெரியவங்க கிட்ட எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க? கொஞ்சம் கூட டீசென்சியே இல்லாம நடந்துக்கிற நீ. டீசென்ட்ட பத்தி நீ பேசுறியா? ஏண்டி ஏன் அவகிட்ட சண்டைக்கு போற? அவ என் அண்ணன் மாவ கோடீஸ்வரி. ஏன் மாலதி வீணா இப்படி வாயை கொடுத்து மாட்டிக்கிற? சொல்றத புரிஞ்சுக்கோ. எதை புரிஞ்சுக்க சொல்ற? இத புரிஞ்சுக்க சொல்ற. இந்த படத்தை பாத்தியா? கடவுளுக்கே 2 மனைவிகள் இருக்கும்போது என் மாமனுக்கு இருக்க கூடாதா என்ன? ஐயோ என் ராசாத்தி, நெத்தியில அடிச்ச மாதிரி நல்லா நச்சுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இந்த பாரு, சித்ரா சொன்னதை கேட்டு இந்த வீட்ல கௌரவமா காலத்தை தள்ளுற வழிய பாரு. இல்ல என் மாமன் உன்னை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு சித்ரா கழுத்துல தாலிய கட்டிடுவான். ஆமா, நீ வாடி தங்க. தேவி, ஏன் ஒரு மாதிரியா உட்கார்ந்திருக்க? யார் மேல கோவம் உனக்கு? என் புருஷன் மேலதான் கோவம் அத்தை. ஏன்? பின்ன என்ன அத்தை, வர வர அவர் என்ன சுத்தமா மதிக்கிறதே கிடையாது. எதை வச்சு அப்படி சொல்ற? பாலா உன் மேல பாசமா தானே இருக்கான். இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? என் வார்த்தைக்கு அவர் சுத்தமா மதிப்பு கொடுக்கறதே இல்லையே. என்ன வார்த்தை சொன்ன? என்ன அத்தை தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க? இந்த வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் அனாதை ஆசிரமத்துல சேர்த்து விடுங்கன்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். அவர் அத காதுல வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி தெரியலையே. தேவி, நீ பேசுறது உனக்கே நியாயமா படுதா? ஏ, நான் சொல்றதுல என்ன தப்பு? தப்புதாமா. இந்த பச்சை குழந்தை அனாத ஆசிரமத்துல சேர்க்க சொல்றியே, இது என் மகனுக்கு பிறந்த குழந்தைதாம்மா. இந்த குடும்பத்தோட வாரிசு தானே. இது இந்த வீட்டுக்கு வாரிசுனா என் வயித்துல இருக்கிற குழந்தை எந்த வீட்டுக்கு வாரிசு? அதுவும் இந்த குடும்பத்தோட வாரிசுதாம்மா. இந்த கதையெல்லாம் எங்கிட்ட வேணா அத்தை. ஒரு உரையில ஒரு கத்தி தான் இருக்கணும். இந்த வீட்டுக்கு இந்த குழந்தை வாரிசா இல்ல ஏன் குழந்தை வாரிசா? பதில் சொல்லுங்க. இப்படி எடுத்தன் கவுத்தன் பேசாதே தேவி. ரெண்டுமே என் பையனோட ரத்தம் தானே. இதுல பிரிச்சு வச்சு பார்க்க என்னமா இருக்கு? நான் பிரிச்சுதான் பேசுவேன். ஏன் குழந்தைதான் எனக்கு முக்கியம். இதோட அம்மா பெத்த போட்டுட்டு போய் சேர்ந்துட்டா. இதையும் அவளோட தம்பி தங்கச்சிகளையும் நான் வளர்க்கணுமா? நான் ஆக்கி போடணுமா? எனக்கு என்ன தலையெழுத்தா?
உன் ஆதங்க எனக்கு புரியுதுமா. அதுல ஒரு நியாயம் கூட இருக்கலாம். ஆனா இந்த குழந்தை விஷயத்துல திடீர்னு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது தேவி. இல்லத்த, இனிமே என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது. அவசரப்படாத தேவி. வேணும்னா ரேணுவையும் அந்த பையனை ஹாஸ்டல்ல சேர்த்தலாம் தேவி. இப்போதைக்கு அதான் செய்ய முடியும். மத்தபடி அப்புறம் யோசிக்கலாம். வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே, வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே